ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെതിരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും SFI പ്രതിഷേധം. തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിന് സമീപം ഗവർണർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ SFI പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. സംഭാര കുപ്പികളുമായി എത്തിയ SFI ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റെയും മറ്റൊരു പ്രവർത്തകനെ ഇവിടെ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ പലയിടത്തുമായി തുടരുന്നതിനിടെ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഒരു ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക്. Also sum up the essence of the governance in the dictum Sarv Jan Hitai, Sarv Jan Sukhai. That is for the happiness of all, for the welfare of all. That is again reflected in a universal prayer for the happiness and well-being of not only our countrymen, but because Indian culture has a universal vision. Therefore, our prayer is Sarve Bhavantu Sukhna, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukbhag Bhavet. The information can make people happy. Every authority must see sharing of information as sharing of rightful resources and moreover a duty to be performed with utmost sincerity. And many of you, because you are associated with this subject, must have read somewhere the famous English quotation that knowledge, information in itself is power. So therefore, that must be shared. In a democracy, the real power belongs to the people, not to those who are there dressed with brief authority for a specific period of time. We should also remember that Right to Information Act has been enacted to empower people with valuable inputs so that they shape their voices well enough to be heard in our democracy. As people who hold offices and serve the people of India, it is our duty to assist in the process of empowerment, since information, as I said earlier, is in itself power. And in this process, we are also empowering ourselves because we, the people, include all of us. Swami Vivekananda had said that India truly has only two ideals, and that is renunciation and service. The idea of renunciation pertains to treat power, authority, and wealth as a trust. This is to be considered as a trust which must be employed for public good, not for personal gains. We need to introspect on the quality and quantity of information shared with the public as part of the disclosure, which is mandatory as per the Right to Information Act. We also need a system to regularly update and renew this database in consideration of the changing nature of demands for information. The second idea I had mentioned, the second thing which was said by Swami Vivekananda was service, which relates more to domain of the enforcement of the unenforceable, which includes sensitivity and compassion towards the needy and underclass. In fact, our tradition says that there are many things which we seek as means of pleasure, but the abiding joy comes from only one source, and that is compassion. Eko rasa karuna eva. However, we still have organizations which are yet to update or even publish their citizen charter. Good and transparent governance can come only through the active involvement of the civil society, which is a reform that must come from within all of us.
the use of emerging technology can be fruitfully done for disclosure of information. I feel that the real right to information dawns when a citizen does not have to seek it by paying a fee. The piling up of second appeals to the Information Commission should be seen as a sign of dissatisfaction by the people with the authorities who deal with it at the primary level. It also signals a wide gap among people and officers in the understanding of the realm of what the Act defines as information. I compliment the State Information Commission for conducting this seminar, which I hope would have succeeded in its goal of sensitizing the stakeholders. Loka samasta sukhino bhavantu, valre nanni, Jai Hind. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. RTI പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി ഗവർണർക്ക് നേരെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ അത് CRPFന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കുമെന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം എത്തിയത്. തൊട്ടു മുൻപും തിരുവനന്തപുരത്ത് SFI പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പോലീസിനെ കബളിപ്പിച്ച പ്രവർത്തകർ ഗവർണറുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിന് മുന്നിലേക്ക് ഓടിക്കയറുന്ന കാഴ്ച കാണുകയും ചെയ്തു. എന്നാലും അതീവ നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് തലസ്ഥാനം. ഗവർണറുടെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിലും ഗവർണർ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രതിഷേധക്കാരെ നേരിട്ടതിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെയാണ് ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷയിലേക്ക് എത്തിയതും CRPFന്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടാവുക എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനവും എത്തിയത്. VV അരുൺ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. അരുൺ, ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ പ്രതിഷേധത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ 6 മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണുമെന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തായിരിക്കും കാര്യം? ഈ ഗവർണറുടെ സുരക്ഷാ പ്രതിഷേധം ഇതൊക്കെ സംസാരമായി വരുമോ അതിൽ? തീർച്ചയായും ഗവർണറുടെ ഇന്നത്തെ നിലമേൽ സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങൾക്കും തുടർന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ ഇടപെടലും ഉണ്ടായി. അതിന് മറുപടി പറയാൻ തന്നെയാകും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുക. 6 മണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പുറത്തേക്ക് വരും. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിഷേധം, അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ, പിന്നീട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൽ ഇടപെടലൊക്കെ നിരവധി വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടായേക്കാം. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രതികരിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം നേരെ രാജ്ഭവനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ കൂടി ഗവർണർക്ക് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പൂനെയിലേക്ക് വൈകിട്ട് വിമാനത്താവളത്തിൽ പൂനെയിലേക്ക് പോകും. അതിനു മുമ്പ് ഈ വിവാദങ്ങളിൽ ഗവർണറുടെ പ്രതികരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ പൊതുപരിപാടി പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈകി, അതിന് ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. തന്റേതല്ലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ വൈകിപ്പോയി എന്ന് ക്ഷമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗവർണർ ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത്. സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തേക്കും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പുറത്തേക്ക് വരും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനവും ഗവർണർക്കുള്ള മറുപടിയായി മാറും. ഗവർണർ അനാവശ്യ ഇടപെടൽ നടത്തുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് സർക്കാരിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനാണ്, ആ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിച്ച CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കിയതും അതുതന്നെയാണ്. ഗവർണർ നിലവിട്ട് പെരുമാറുന്നു. ഗവർണർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഗവർണറും ഒരിടത്തും കാണിക്കാത്ത നടപടികളിലാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിനെതിരെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതിഷേധം തുടരും. ഗവർണറോട് ആരെങ്കിലും പിണക്കമോ വെറുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് നിരന്തര പ്രതിഷേധമോ സർക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹമല്ല. പക്ഷേ ഗവർണറാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന വിമർശനമാണ് CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉന്നയിച്ചത്. പിന്നീട് മന്ത്രിമാരുമൊക്കെ ഗവർണറുടെ നിലമേൽ സംഭവത്തിന് പേരിൽ ഗവർണർക്ക് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ രാഷ്ട്രീയവാദങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാകും സ്വാഭാവികമായും നൽകുക. സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന അന്തരീക്ഷം തകരാറിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ തകരുന്നു നേരത്തെ ഗവർണർ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ഗവർണറുടെ സുരക്ഷ കേന്ദ്ര സേന CRPF ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണ്. സംസ്ഥാന പോലീസിന് ഗവർണർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയായാണ് അതിനെ ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങളെ കാണും. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രതിനിധിയാണ് ഗവർണർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല, പോലീസിന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന വ്യാഖ്യാനമാണ്, വിലയിരുത്തലാണ് രാജ്ഭവനുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും സ്വാഭാവികമായും ആ വിലയിരുത്തൽ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഗവർണർക്ക് നിലവിൽ
നിലവിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധമൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുരക്ഷ കേരള പോലീസിൽ നിന്ന് മാറ്റി കേന്ദ്ര സേനയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയുടെ തെളിവായി സൂചകമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ BJP കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് എടുക്കുമെന്ന ഉറപ്പാണ്. സ്വാഭാവികമായും അതിന് രാഷ്ട്രീയ മറുപടി പറയുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം വളരെ നിർണായകമാണ്. അല്പസമയത്തിനകം ഗവർണർ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരും. ഗവർണറുടെ പ്രതികരണവും ഏറ്റവും നിർണായകമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവർണർ കൃത്യമായി തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് രാഷ്ട്രപതിക്കൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ നിലമേൽ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ കുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗവർണർ നേരത്തെ ഈ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഉപരാഷ്ട്രപതി ഗവർണറെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ ഗവർണർ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. ഗവർണർ അക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികരണം നടത്തിയേക്കാം. ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം തന്നെയാണ് ഇനി ഏറ്റവും നിർണായകം. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഗവർണർ പങ്കെടുത്തത്. സ്വാഭാവികമായും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കും. അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഗവർണർ ഇവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന കാര്യമൊന്നും വ്യക്തമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം കടന്നുപോകും. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അല്പസമയത്തിനകം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് VV അരുൺ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തും. അത് ഈ ഗവർണർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് കൊല്ലം നിലമേൽ അതീവ നാടകീയമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരുന്നു നടന്നത്. അതിനു മുമ്പ്